دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ صدر مجلس اساتذہ کرام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے اقبال اور موجودہ سیاست۔ صدر مجلس اقبال کی سیاسی فکر، ان کے عقیدہ اور نظریات کے تابع تھی، چنانچہ اسلامی مرکزیت کے خطہ کے لیے جامع تصور پیش کر کے علامہ اقبال نے جاوید نامہ سے ارمغان حجاز تک جا بجا اسلامی ریاست کے خط وفات بیان کیے اور باغیرت، باہمیت، باحس اسلامی قیادت کی تیاری کے لیے تعلیمات عطا کی۔ ان کے نزدیک نظریات کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اقبال نے فرمایا کہ فی الحقیقت جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ انسان کا نظریہ ہے، تہذیب ہے اور تاریخی روایات۔ میری نظر میں یہ چیزیں اس قابل ہیں کہ جن کی خاطر انسان کا مرنا اور جینا، نہ کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس سے عارضی طور پر روح انسانی کا ربط قائم ہو گیا۔ ان کلمات سے علامہ نے ملک و ملت کی تشکیل کے سلسلہ میں جغرافیائی مقنیت کا مادی تصور رد کر دیا۔ اقبال چاہتے تھے کہ جس ریاست کا تصور انہوں نے پیش کیا اس میں نظریاتی سیاست کا راج ہو، اس میں سیاستدانوں کی، قائدین کی زندگیاں بامقصد ہوں۔ لیکن افسوس، آج نہ ہم نظریات کے تابع، نہ تہذیب کے تعلق، نہ تاریخی روایات سے ربط، نہ اسلاف سے لگاؤ، نہ ہم لولاکیے پرواز کے حامل، نہ ہم زبان بے باک کے حامل۔ اور اقبال نے فرمایا کہ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے کش دل پریشان سجدہ بے دو جذبے ضرور باقی نہیں ہے۔ آج پاکستان میں دو قسم کی سیاست رائج ہے، ایک جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ سیاست اور ایک نام نہاد مذہبی سیاست۔ اس قوم کا اللہ ماشاءاللہ سیاسی مقدر جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے، سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ان کو اس قوم کے مجبور سے، اس قوم کے مزدور سے، محروم سے، غریب سے، کسان سے کوئی لگاؤ نہیں۔ لگاؤ ہے تو اپنی ذاتی خواہشات سے۔ آج وہ لوگ جو اس قوم کا معاشی قدر کر رہے ہیں، اس قوم کی غریب کے جب پیٹ میں روٹی نہیں جاتی، جب اس کو کپڑا نہیں ملتا، جب مکان نہیں ملتا، اس کے پاس بیٹی کے ہاتھ پیلا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ غریب تیش میں آتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دیگر کر دوں زمانے کے حالات کو، مگر پھر وہی سرمایہ دار، لٹیرے، جاگیردار جو اس کے معاشی قاتل ہوتے ہیں، وہی اس کے ہمدرد بن کے آ جاتے ہیں، وہی اس کو یقین دلاتے ہیں کہ تمہیں روٹی مل جائے گی، تمہیں کپڑا مل جائے گا، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر ان کی حقیقت کیا؟ وہ ہمدردی نہیں ہوتی، وہ فقط مکاری ہوتی ہے۔ اقبال نے فرمایا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سنا دیتے ہیں اس کو حکمران کی ساحری، اور پھر
ताके याहू पर नहीं सदियों तरफ तेरी बरात और इंतहाए मकर से बाजी ले गया सरमायादार मकर की चालू से बाजी ले गया सरमायादार इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर फिर मात खा जाता है वो धोखे का। हाज़रीन मोहतरम, सरमायादार लुटेरे ये हमारे हमदर्द नहीं, ये हवाल था जागीरदाराना सियासत का। अब जरा मजहबी सियासत का हवाल भी लेते हैं। पाकिस्तान का हर शख्स जानता है कि मजहबी सियासी क़यादत अक्सर और बेशतर मदारिस से फारिग कैसी होती है, और मदारिस का माहौल क्या होता है, सारी उम्र 10 साल वो बंदा वहाँ पढ़ता है और 10 साल में चंदा मांगता है, जुमेरात की रोटियाँ खाता है, जुमेरात की रोटियाँ खाता है, खत्म दूध के पैसे खाता है, 10 साल मांग कर खाता है, 10 साल मांग कर पढ़ता है, गैरत उसमें बची नहीं होती। जब वो फिर मदरसा से फारिग होकर सीढ़ियों पर निकलता है तो फिर इकबाल ने कहा गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें ऐसे बची नहीं होती। तो फिर जब वो क़यादत पे आते हैं तो फिर फसाद अंगेजी करते हैं, फिरका वारियत पे आते हैं, मसाजिद के मिंबरों पे बैठ के, कॉन्फ्रेंसेस के स्टेज पे आके वो सुन्नी शिया और अहले हदीस और देवबंद को लड़ाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह हमारी सियासी क़यादत तो थी हिंदू के हाथ में, और इस कौम की मजहबी क़यादत अक्सर और बेशतर जाहिल है। आज और इन मुल्लाओं के बारे में जो इस कौम का मजहबी और सियासी मुकद्दर जुल्मतों में घेरे बैठे हैं, उनके बारे में इकबाल ने कहा कि दीन काफिर फिक्र और तदबीर और जहाद, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फज़ा। आज हम पर वो सियासतदान और मजहबी कायदीन मुसल्लत हैं जिनका कोई किरदार नहीं, अमानत में कोई सदा नहीं, दयानत में कोई सदा नहीं, अमानत में कोई मुकाम नहीं, और इखलास और वफादारी में कोई जगह नहीं, और वही लोग हमारे मुसल्लत हैं। ये कौन क़यादत का हकदार उन्हीं को जानती है, मज़ारदारी भी देती है, वोट भी जाके उन्हीं को डालती है। इसलिए सदर मजलिस सारे लोग अपने ज़ाती मफादात के बुतों के पुजारी बन चुके हैं। ज़ाती मफादात के बुत, नफसानी ख्वाहिशात के बुत, ये वो बुत हैं जो लात मनात और हुबल से पलीद बुत हैं। बस फर्क ये है कि वो हर में काबा में सजे थे, ये हर में दिल में सजे हैं। वो हर कोई देखता था, ये देखता तो नहीं, चेहरे ऊपर दाढ़ी भी है, अमामे भी हैं, जुब्बे भी हैं, जमहूरियत की राय भी है, लीडर भी है, मगर जिसको देखो उसकी जबीन अपने ज़ाती अगराज के पलीद बुतों के सामने झुकी। ये कौम इकबाल के ख्वाब की ताबीर कैसे देखेगी? ये कौम इकबाल के ख्वाब की ताबीर कैसे देखेगी कि जब तक ये मगर की चालों में कुछ मुब्तला है? अगर इनसे अपना हक छीनना है, अगर मुल्क को मिल्लत को बचाना है, तो इकबाल की रूह आज तुम्हें पैगाम दे रही है कि इनके खिलाफ अलग बगावत बुलंद करना होगा, इन्हें इन ऐवानों से निकालना होगा और इस्लाम का हिफाज करना होगा। इकबाल इस मौका पर तुम्हें पैगाम देते हैं कि उठो, मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काफिर बना के दरो दीवार हिला दो, और सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे को हर तुमको नजर आए मिटा दो, और इस खेत की रहता हो ये सन्ना रोजी, जिस खेत से रहता हो ये सन्ना रोजी, उस खेत के हर पोश आए जब तुमको जला दो।